अव्यक्त मुरली 27 नवेम्बर 1985। मुरलीर सारांश पुराणा संसार एवं पुराणा संस्कार को भूलिबार उपाय। बापदादा समस्त निश्चय बुद्धि पिलामानंकर निश्चय आधारित प्रत्यक्ष जीवनर स्वरूप को देखुछंती। निश्चय बुद्धिर विशेषता गुड़िक तो समस्ते शुणिल। एही बड़ी विशेषतारे संपन्न निश्चय बुद्धि विजयी रत्न आत्मा माने एही ब्राह्मण जीवन रे बा पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन रे निश्चयर प्रमाण स्वरूप सर्वदा निशारे ही रहुथिबे। एही आत्मिक निशा ही निश्चयर दर्पण अटे। निश्चय केवल बुद्धि द्वारा स्मृति पर्यंत नुहे, किंतु प्रत्येक पादरे आत्मिक निशा रूपरे कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूपरे निजको मध्य अनुभव हेउथिबो एवं अन्य मानंकु मध्य अनुभव हेउथिबो। काहींकि ना एहा तुमर ज्ञानी एवं योगी जीवन अटे। यह केवल शुणिबा बा शुणाइबा पर्यंत सीमित नुहे, किंतु एथिरे तो तुमको जीवन गढ़िबा को हेबो। जीवन भितरे स्मृति अर्थात संकल्प वाणी कर्म संबंध सबकिछि आसी जाउछि। निश्चय बुद्धि अर्थात निशायुक्त जीवन। एही भली आत्मिक निशारे रहुथिबा आत्मार प्रत्येक संकल्प सदा सर्वदा निशारे भरपूर होइथिबो। संकल्प वाणी कर्म तीनोटी जाकरे निश्चयर निशा अनुभव हेउथिबो। जेपरि निशा सेपरि खुशीर झलक मध्य मुखमंडल रे चालीचलन रे प्रत्यक्ष हेउथिबो। तेबे निश्चयर प्रमाण निशा एवं निशार प्रमाण हैला खुशी। एमिति तो निशा मध्य केते प्रकारर रहिछि, यह विस्तार मध्य बहुत बड़। सारांश रूपरे गोटे निशा हैला अशरीरी हेबार बा आत्मिक स्वरूपर निशा। यार विस्तार को जानिछ। एमिति तो समस्ते आत्मा, किंतु प्रकृत आत्मिक निशा सेतेबेले अनुभव होइथाए जेतेबेले एही कथा स्मृति रे रखिथाओ जे मो केउ आत्मा। यार अधिक विस्तार परस्पर भितरे आलोचना करिबो बा निजे निजे मनन चिंतन करिबो। द्वितीय निशार विशेष रूप हैला संगम युगर अलौकिक जीवन। एही जीवन रे मध्य मोर केउ भली जीवन ताहार विस्तार को चिंता कर। तेबे गोटे हैला आत्मिक स्वरूपर निशा, द्वितीय रे हैला अलौकिक जीवनर निशा, तृतीय रे हैला फरिश्ता स्वरूपर निशा। एही चारि प्रकारर अलौकिक निशा मध्यरु यदि गोटे कौनसी भी निशा जीवन रे थिबो तेबे आपे आपे खुशी रे नाचिबाकू लागिबो। यदि निश्चय अछि किंतु खुशी नाही, तेबे एहार कारण कौन? निशा नाही। निशा सहजरे पुराणा संसार एवं पुराणा संस्कार को भुलाई देइथाए। पुरुषार्थ जीवन रे एही दुईटी कथा विशेष भावरे विघ्न रूप होइथाए। चाहे पुराणा संसार हेउ किंबा पुराणा संस्कार हेउ, संसार भितरे विनाशी संबंध एवं विनाशी पदार्थ उभय आसी जाउछि। ता सहित पुराणा संस्कार मध्य अधिक विघ्न रूप होइथाए। संसार भूली होई जाए, किंतु संस्कार भूली हुए नहीं। तेणु संस्कार को परिवर्तन करिवार आधार हैला एही चारोटी निशा मध्यरु
କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିଶା ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିପାରିଲେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ନିଶା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ କାହାର କାହାର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବାହାରି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଭାଷା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ଧାରଣ ହେବା ଦରକାର। ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନକୁ ପଏଣ୍ଟ ରୂପରେ ବିଚାର କରିବା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସାକାର ରୂପରେ ଅଲୌକିକ ନିଶା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶାକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କର। ଯଦି କେବେ ବି ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ତାକୁ ତୁମର ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ନିଶାର ବୃତ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉ। ଚାହେ କେହି ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ ବା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନର ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସିର ତରଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରାଇ ପାରୁଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନିଶାରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା। ସେହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା, ମୁଖର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ସାକାର ରୂପ ଅନୁଭବ ହେଉ। ତେବେ କୁହାଯିବ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ରତ୍ନ। ଏଥିରେ ଗୁପ୍ତ ରହିବାର ନାହିଁ। କେହି କେହି ଏମିତି ବି ଚତୁରତା କରିଥାନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାହେ ଯେତେ ବି ଘନ ଅନ୍ଧାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଦଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରକାଶକୁ ବା କିରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଟିଯାଏ ନା ବାଦଲ ହଟିଯାଏ? ବାଦଲ ତ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଟି ବି ଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହେ। ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ନିଶାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଚମକ ନ ଦେଖାଇ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ଆତ୍ମିକ ନିଶାର ଚମକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ହେବ। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିଶାର ତରଙ୍ଗ ସ୍ୱତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ ନିଜ ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଛାୟା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକାରରେ ଅନୁଭବ କରାଅ। ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ତ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ସାକାର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହେବା ସହିତ ନିଜକୁ ସଫଳତା ମୂରତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମୂରତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସଫଳତା ମୂରତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମୂରତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଆଉ କେବେ ଶୁଣାଇବା। ଆଜି ତ ଆତ୍ମିକ ନିଶାର କଥା ଶୁଣାଉଛୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶାର ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ ନିଶା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିଶାକୁ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିଶାକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜା ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରରେ ବିଚାର କର ବା ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଣ। ଯେଉଁଠାରେ ଖୁସି ରହିବ, ସେଠାରେ ମାୟାର କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜାର ରାଜତ୍ୱର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମାୟା ଆସୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛ, ସେ ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ତୁମକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ଦେହ ରୂପରେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପରେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କେତେବେଳେ ମାୟା ହାତୀ ରୂପରେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ବିଲେଇ ରୂପରେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ମୂଷା ରୂପରେ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ମୂଷାକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ କେତେବେଳେ ବିଲେଇକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିଭଳି ତଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର, ତାପରେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବଦା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ନିଜର ସାକାର ଜୀବନକୁ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ନିଶାର ବିଶେଷତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜା ହୋଇ ମାୟାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବା, ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖାଉଥିବା, ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ସେବାଧାରୀ ଟିଚର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ସେବାଧାରୀର ବାସ୍ତବିକ ବିଶେଷତା ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ କେତେ ନିଶାରେ ରହୁଛ? ସେବାର ପାଠ କରିବାରେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। କାହିଁକିନା ସେବା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଧାର। ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଅ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏମିତି ତ ସେବାର ସାଧନ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ସାଧନ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବିନା ଶକ୍ତିରେ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେବେ ସେବାରେ ଯେଉଁଭଳି ଫଳ ମିଳିବା ଦରକାର ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବୀରମାନେ, ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ବା ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରି ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଭରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସାଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧିକୁ ଆପଣାଉଛ, ତାକୁ ଆପଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଧିପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେବା କରିବାରେ ଯାହା ସବୁ ଉପାୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଚର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସେବାଧାରୀ ହେଉ ବା ଟିଚର ହେଉ,
କିନ୍ତୁ ସେବାରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏକାଭଳି ତିଆରି କରୁଛ, ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏକାଭଳି କରୁଛ, ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଏକାଭଳି ରହିଛି, ପୁଣି ବି ସଫଳତାରେ ଅନ୍ତର କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଶକ୍ତିର କମି। ତେଣୁ ସାଧନରେ ଶକ୍ତି ଭର। ଯେପରି ଖଣ୍ଡାରେ ଯଦି ଧାର ନଥିବ, ତେବେ ତାହା ଖଣ୍ଡାର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ବା ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡା ସଦୃଶ ଅଟେ। ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ରୂପକ ଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯେତେ ଯେତେ ନିଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେବାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମାଣ ବା ସଂଖ୍ୟା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ମିଳିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ନୁହେଁ। ଜଣେ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଆତ୍ମା 100 ଜଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। କୁମାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କୁମାରମାନେ କ'ଣ ସବୁ କମାଲ କରୁଛ? କୌଣସି ଧମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହଁ ତ? ତେବେ କମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମତ୍କାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୁମାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି ରହିବ, ସେଠାରେ ମାୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେବା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ତେବେ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର। ଏଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଉନ୍ନତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତେବେ ଯାଇ ସେବା ସହଜ ଏବଂ ସଫଳ ହେବ। କୁମାର ଜୀବନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବନ। କାହିଁକି ନା କେତେ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ। ନଚେତ୍ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ କେବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଟାଣିବାର ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧନ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ନିଜର ଉଡ଼ିବାର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନ ହେଲା ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ କୁମାରୀ କୁମାରଙ୍କର ଜୀବନ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିର୍ବନ୍ଧନ ଆତ୍ମା ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବନ୍ଧନ କର। କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଯଦି ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାର ସ୍ଥିତି ରହିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଜଣାଅଛି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଳ ଉପର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧର କୁମାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟନା।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶୁଣିବା ବାଲା ଶୁଣାଇବା ବାଲା ତ ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛ ସେଥିରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ସେଥିରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସେବା ଅର୍ଥେ କର। ଯଦି ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ରହିବ ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖ, ତୁମକୁ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସେବା ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କର ଏବଂ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କର, ତେବେ କୁହାଯିବ ସେବାଧାରୀ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଯେତେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। କ'ଣ ଥିଲ ଏବଂ କ'ଣ ହୋଇଗଲ, ଏହି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖୁଛ? ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ କେବେ ବି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁନିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆର ସ୍ଥିତି ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ବେହେଦର ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାଅ। କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ପରିବାର ମିଳିଯିବ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାକାରରେ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏଭଳି ପରିବାର ଯାହାକି ଏକମତରେ ଚାଲୁଥିବା ପରିବାର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ହୋଇଥିବେ ଯାହାକି ସାରା କଳ୍ପରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ପରିବାର ଥିବ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଏହି ପରିବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି? କାରଣ ଏଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କୁମାରୀମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମନେକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛ ତ? କାରଣ ଏହି ସ୍ମୃତି ହିଁ ସବୁ ସମୟରେ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ। କୁମାରୀ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ଥ ଜୀବନ। ତୁମେ କୁମାରୀମାନେ ନିଜେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରୁଛ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଉଛ। ତେଣୁ କୁମାରୀ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି କୁମାରୀ ଜୀବନ ମିଳିଯାଇଛି। କାରଣ କୁମାରୀ ହିଁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ।
ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ନିଶାରେ ରହି ପ୍ରତିପାଦରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି କୁମାରୀ ଅଟ ନା? ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଶେଷତା ବା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ? ଉତ୍ତର, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବାର ଗୁଣ ଏବଂ ନିଃସଂକଳ୍ପ ରହିବାର ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ରହିଛି, ସେହି ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ବରଦାନ, ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ବିଦାୟ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଦିନର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି କେହି ପିଲା କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ସାହସ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିଦାୟ ସମାରୋହ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ଆଜି ବାବା ମହାବାକ୍ୟରେ 4ଟି ନିଶା ଉପରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ନିଶା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅଲୌକିକ ଜୀବନର ନିଶା, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ନିଶା, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତର ନିଶା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ସଂସାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଘ୍ନରୂପ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାର ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଶାରେ ରହିବା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, କଥାରେ ଅଛି, କେତେ ବି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଦଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରକାଶକୁ ବା କିରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହେ। ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ନିଶାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଚମକ ନ ଦେଖାଇ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
चलो भौणी भाई से कूलकु जीवा नौका बाही चलो चलो भौणी भाई से कूलकु जीवा नौका बाही ए संसार एक उछुळा नई कूळ कूळ होई जाउछि बही चलो भौणी भाई से कूलकु जीवा नौका बाही चलो चलो भौणी भाई से कूलकु जीवा नौका बाही ए संसार एक उछुळा नई कूळ कूळ होई जाउछि बही चलो भौणी भाई से कूलकु जीवा नौका बाही चलो चलो भौणी भाई से कूलकु जीवा नौका बाही ए संसार एक उछुळा नई कूळ कूळ होई जाउछि बही ए संसार एक उछुळा नई कूळ कूळ होई जाउछि बही चलो भौणी भाई से कूलकु जीवा नौका बाही चलो चलो भौणी